أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہمارے کورس کی اختتامی کلاس سے پہلے کی کلاس ہے، اور کل انشاءاللہ ہم کورس کی آخری کلاس پڑھیں گے، اسباق کی۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 کی صفحہ 5 اشارہ سی پہ آپ سب کو خوش آمدید، مبارکباد کہ ہم کورس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ اپنے اسباق کو دہرا رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں، ورک بک پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج سے بھی خدا نخواستہ کسی کی ورک بک رہتی ہے، نہیں بھی کر پایا، تو آج بھی اگر شروع کرے تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سبمیشن ڈیٹس وغیرہ دکھائی جائیں گی، تو اس کے پاس پھر بھی اتنا معقول وقت ہے کہ اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس کورس میں گائیڈنس کے اوور آل سبجیکٹ کے تحت بہت سی چیزیں پڑھ چکے۔ قصہ آدم ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آج کی 2 کلاسز میں جتنا ہم نے اس کورس میں پڑھنا ہے وہاں تک ہم مکمل کریں گے۔ تو آئیے ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ آپ سب جو ہے ایک ایک دن کے اشارے دہرا لیں۔ جی سسٹر زاہدہ شاہد، فرسٹ صفحے کے اشارے پہلی انگلی کے اوپر کروائیے۔ جی سر۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ جی ماشاءاللہ، سسٹر عروج کروائیے اگلا صفحہ اور اگلی انگلی پر۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے، کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ ماشاءاللہ سسٹر عمرانہ شمیم۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام۔ پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ جی بردر طارق، چوتھا صفحہ چوتھی انگلی پر۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو الحمدللہ یہ سب مضامین ہم پڑھ چکے ہیں۔ سسٹر رخسانہ، اگر آپ ہمیں کروا دیں آگے، جو 5واں صفحہ ہے اس کے اشاروں کے حوالے سے ہم بات بھی کر چکے، تو سسٹر رخسانہ انجم نے غالباً ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا، اگر وہ ہیں تو کروا دیں۔ مجھے ان کی آواز شاید مجھے نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو آ رہی ہے۔ نہیں آ رہی آواز ان کی۔ نہیں آ رہی سر۔ اچھا ٹھیک ہے، سسٹر عروج آپ کروا دیں۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ جی، تو خلیفہ پر سوال اور اسماء کی تعلیم ہم نے پچھلی کلاسوں میں، آج کریں گے سجدہ اور ابلیس، اور آنے والے کل میں کریں گے پھسلانا اور توبہ۔ تو انتہائی اہم اور بڑا دلچسپ مضمون ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ۔ آئیے اس کے تعارف کے حوالے سے، بڑی خوبصورت گفتگو ہمیں یاد ہے، کانورسیشن، اس کا کانٹیکسٹ ذہن میں لے کر آئیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ ساری بات ہم نے دیکھی۔ پھر اللہ نے کیا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، تو
अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। तो जवाब उन्होंने कहा कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो फिर आदम से कहा काल या आदमु अम्बिहुम बि अस्माइहिम। फिर आदम ने क्या किया फलम्मा अम्बअहुम बि अस्माइहिम। फिर अल्लाह ने कहा काल अलम कुल्लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दी व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ऐलान के बाद एक खूबसूरत ऐलान जो किया वो है व इज़ कुल्ना लिल मलाइका तस्जुदू ली आदम फसजदू। तो अल्लाह ने तो मलाइका को कहा व इज़ कुल्ना लिल मलाइका तस्जुदू। तो इंशाल्लाह इन आयात को आज हम तफसीलन देखेंगे। फरिश्तों को सजदे का हुक्म, आदम के लिए इकराम, तकब्बर और हसद जैसी शैतानी सिफात का इब्लीस के ज़रिए इज़हार और अल्लाह की नाफरमानी, कुफ्र करने और अपने ऊपर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। और इन आयात में एक बड़ा खूबसूरत पैगाम हमें ये भी मिलता है कि वला तकरबा हाजिही शजरा, यानी वला तकरबा, ये जो बुराई की जगह होती हैं, गुनाह की जगह, इनके करीब भी मत जाओ। जाओगे तो डर ये है कि तुम उसमें मुब्तला हो जाओगे, फतकूना मिन ज़ालिमीन। तो ये हमारे बड़ी समझने की बात है तकब्बुर और गुरूर के अलावा आज के ये आयात में। तो ये दो बातें, दोनों ही बातें पल्ले बांधने वाली हैं और इन पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आइए पहले आप लोग फरमाइए मुझे, थोड़ा दोहराई भी होगी तो जो सादा लफ्ज़ हैं वो भी साथ पूछ लेते हैं आपसे। वाह का माना तो और बहरहाल ये तो हमारा सबका पक्का है ना। इज का माना क्या है? जब 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 जब। कुलना का इशारा करें और माना बताएं। हमने कहा। आपने कहा हमने कहा। हमने कहा। हाँ। लिल मलाइका के टुकड़े कितने होंगे? दो 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 ली और अल और मलाइका। मलाइका अल वेरी गुड, ये सिस्टर ने बड़ा सफाई से बताया, ली और अल मलाइका। अच्छा, अगर मैं मलाइका पे रुक जाऊं और अगला लफ्ज जो है उसको मुझे पढ़ना हो तो मैं कैसे पढ़ूंगा? उसजुदू। उस जुदू पहले उस क्या, कौन सा फेल है ये? जमा अमर। पहले अमर जमा है। जमा अमर। ये बात सबको समझ आई है कि कैसे हमारी जी। सिस्टर ने बड़ी आसानी से और ब्रदर ने भी कहा उस जुदू। अगर अगर मैं आपसे पूछूं इसका फेल क्या होगा, सबसे पहले वाला क्या फॉर्म होगी? सजदा। सजदा। सजदा सजदा यसजुदू सजदा। तो इसका मुदारे फिर क्या होगा? यस यसजुदू। यसजुदू। और उस, उसजुद जी, यस, उसजुद। उस जुद और उस जुदू। तो फेल आम्र जमा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे ये बता सकते हैं। और आज एक खुशी की बात ये आपको मैं बताऊं, अक्सर लोग कुरान पढ़ने वाले, साला साल से पढ़ने वालों को ये नहीं पता होता कि वइज़ कुल्ना लिल मलाइका पर अगर वो रुक जाएं तो आगे कैसे पढ़ना है। असजुदू कहना है, इस जुदू कहना है, उस जुदू कहना है। तो ये अल्लाह के फजल से आपने ये महारत सीख ली है। आपको पता है कि ये चूंकि अम्र है नासरा के पैटर्न के ऊपर, जमा का सीगा, तो ये पेश ही होगा। वैसे भी इसके ऊपर जो पेश आए हैं वो भी इशारा कर रहे हैं उस तरफ कि उस जुदू। तो इस पर भी मुबारकबाद। तो हमें इस कोर्स में शायद एहसास भी नहीं होता कि हम कितनी उम्दा चीज़ें और बेहतर असबाक हासिल कर रहे हैं। तो ली आदमा, ये कोई टुकड़े होंगे या कैसा है ये लफ्ज़? ली आदमा। आदम दो जी। टुकड़े। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो हमने कहा था रूफे जर अपने माना बदलते हैं। तो ली ने के लिए की जगह को, उसजुदू ली आदमा, के सजदा करो आदम को। तो फिर क्या हुआ? फसजदू। यहाँ बताएं इस लफ्ज के कितने टुकड़े होंगे? फसजदू। दो। दो फा और सजदू। और तो सजदू सजदू कौन सा फेल है बताएं? जमा। पे जमा है मादी। माजी का। माजी। सजदा हाँ, सजद साजदा सजदू। अब ये चीजें अगर आपको आ जाएंगी तो देखें खुद ब खुद तर्जुमा होता जाएगा।
इल्ला तो आप सबने पढ़ा हुआ है, जरा माना बताएं। सिवाय 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 मगर और इब्लीस, तो ये हमें पता है। तो आज के लफ्ज में गालिबन 4 लफ्ज नए होंगे ज्यादा लोगों के लिए, वैसे तो मेरा ख्याल है 3 होने चाहिए, तो उर्दू में इस्तेमाल की वजह से आसान है। तो उनमें से एक है आबा, ये हमारे लिए नया लफ्ज आ गया, इसको हम पढ़ेंगे। तो शैतान ने सजदा नहीं किया, तो पहला काम क्या, उस सजदा ना करने को नाफरमानी ना करना, तकब फसजदु इल्ला इब्लीस। तो आबा, तो नाफरमानी की उसने, वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। तो ये हमने 2 लफ्ज। अच्छा, इस तकबरा भी आसानी है क्योंकि इसमें तकब्बुर का लफ्ज तो आपको नजर आ ही रहा है। तो वकाना, और काना का भी आप सबको फेल पता है, वो तो था वो और फिर वो था क्या वो हो गया, था वो मिनल का इन। काफरीन में से जी। काफरी फिर आगे आता है जी, वकुलना या आदम उस्कुन। अच्छा, अगर मैं यहाँ भी आदम पे रुक जाऊं तो बोलें क्या पढ़ूंगा मैं? उस्कुन कौन उस्कुन। तो ये साकाना, अब आप खुद ही बना साकन सकते हैं। साकाना सकाना या क्या बन गया? यस्कुनु उस्कुन। उस्कुन। और ये उर्दू में इस्तेमाल होता है लफ्ज सुकून या सुकूनत, कहीं पे रुकना, ठहर जाना, रहना। ठीक है साकिन जी, किसी जगह पर क़याम फरमाना, साकिन हो जाना, ये सारे माना, तो इसलिए ये भी मुश्किल नहीं है। अंता का माना आप सबको आता है, अंता आप आप तुम, व जाउजू का, जाउजू का और तुम्हारी रोज तुम्हारी जौज, अल जन्ना, तो किस में रहो? आपको जन्नत जन्नत पता ही है, जन्नत में। अब आगे आ रहा है वकुला मिनहा रगादन। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम आज पढ़ेंगे। ये जो कुला का लफ्ज़ है ना, ये क्या फॉर्मेशन है, ये आज एक नई चीज़ इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। तो बड़ी एक नया यानी कॉन्सेप्ट है जिसे हमने पढ़ना है। मिनहा का माना आप सबको आता है, ठीक है जी। तो हा जो है यहाँ पे किस तरफ इशारा कर रही है, कहाँ से? जन्नत में, जन्नत की की वजह से मुअन्नस आया है। हाँ जी, मुअन्नस आया, देखिए, और मुअन्नस जन्नत है, तो वो कह रहा है कि वह कुला मिनहा, इसमें से खाओ। रगदन का लफ्ज़ भी उर्दू में आम इस्तेमाल में है और उसी रगबत वाले माना में ही तकरीबन आता है। हैसु शितुमा, हैसु का लफ्ज़ हम देख लेंगे। तो ऊपर आया था अबा, वस्तकबरा, हाइस, जो मुझे लगता है कि हो सकता है नए लफ्ज़ हो कुछ लोगों के लिए, इसलिए इन पर फोकस कर रहा हूँ। और शितुमा, शितुमा जो है, शितु, अभी माँ को ज़रा छोड़ दें। तो आपको लगता है कि ये लफ्ज़ कहीं पढ़ा है हमने, ये शितु? शाह शाह में शाह हाँ, तो हमने शाह या शाह, तो इसमें ये जो शीतु क्या बनेगा फिर बताएं? मैंने अजी चाहा। तू मैंने तू हाँ, वेरी गुड। तो बेसिकली शिता हमने पढ़ा भी है कहीं पे, शिता कहाँ पढ़ा है हमने? शाह के उसमें शाह माजी में के शाह शेता शाह शेतु। शेता शेतु नहीं, हमने पढ़ा था मिल अल अर्दी, वो किसी बात में, शेतुमा ठीक हाँ है, याद आया आपको? यस तो वहां सर पे हमने पढ़ा था कि शेतुमा तू चाहे, जो तू तो चाहे हाँ, लेकिन शी तुमा इकट्ठा लफ्ज है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, इस पे बाद में बात करते हैं। बहरहाल आपको ये समझ आ गई कि चाहने का माना इसमें पाया जाता है, ठीक हो गया, ये बात इशारा इस तरफ देना था। वला और वाह और ला भी आपको पता है। तो तकरबा का जी फॉर्मेशन जो है ये भी इंशाल्लाह देखेंगे। वैसे तकर्रुब जो होता है क्या होता है, हम कह रहे हैं किसी का कुर्बत तकर्रुब हासिल से करना, करीब, कुर्बत कुर्बत से करीब करीब होना, कुर्बत होना। हाँ, कुर्बत, करीब, नजदीक होना किसी के। हाजी ही, इशारा किस हाथ से करेंगे, हाजी ही का बताएं? मोनस लेफ्ट हैंड से मोनस है। लेफ्ट हैंड मोनस से, बिल्कुल ठीक है। अशजरा, तो वो आपको पता ही है शजरा का लफ्ज। और फतकूना,
اس کے ٹکڑے آپ کو کچھ سمجھ آ رہے ہیں کیا ہو سکتے ہیں اس لفظ کے؟ الگ ہوگا تکونا. اچھا ایک آپ سے گزارش ہے، جو لوگوں نے پہلے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، ایسے موقع پہ وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے نئے لوگوں کو چانس دیا کریں، تاکہ کیونکہ جب آپ بول پڑھتے ہیں تو پھر وہ تو یا فا اور تکونا، لیکن ہم نے تو پڑھا تھا، ہم نے کیا پڑھا تھا ویسے؟ کوئی تکونا سے ملتی جلتی کوئی چیز پڑھی تھی ہم نے؟ کانا یکونو. ہم نے کانا یکونو سے تکونو یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہے تکونا، ٹھیک ہے، من الظالمین. تو یہ آج ہم نے نئی فارمیشن ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سب نے سجدہ کیا، سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے مگر ابلیس، ابلیس کی، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. تو آئیے اب لفظاً لفظاً دیکھتے ہیں اس کو. وا کا معنی آپ جانتے ہیں، از جب، قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکتی فرشتوں سے. تو اس جدو سب کے سب سجدہ کرو، جمع ہے آدم کو، فا پس سجدو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، ابا اس نے انکار کیا، ابا یا بھی، یہ تین حرفیہ تو آج ہم اس کا ٹیبل بھی دیکھیں گے. وا اگر الگ کریں گے تو استکبرہ اور اس نے تکبر کیا. یہ مزید فی میں سے ہے لیکن آسان ہے، چونکہ تکبر کا لفظ اس میں آپ کو نظر ہی آ رہا ہے تو اس میں مشکل نہیں ہوگی یاد رکھنے میں. اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الظالمین من الکافرین کافروں میں سے. تو اب یہاں پر ایک تو سب سے پہلی جو کلیرٹی ہے وہ ہمیں رہنی چاہیے کہ سجدہ اب صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. جو سجدہ اللہ نے آدم کو کروایا وہ آدم کی تعظیم کے لیے تھا، ان کی عبادت کے لیے نہیں تھا. تو ہم سجدہ عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ کو کرتے ہیں. اب جب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور آدم کو سجدہ کیا تو انہوں نے آدم کی عبادت نہیں کی، بلکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ مانا، تو اللہ کی عبادت کی. کیونکہ آپ کو یاد ہے ہم نے ایک جگہ پر یہ پڑھا تھا کہ عبادت میں حکم ماننا یہ بھی عبادت میں آتا ہے. تو اللہ کا حکم مانا، اللہ کی عبادت کی، نہ کہ آدم کی. اور یہاں پر پھر ہم سب کے لیے خوش خبری بھی ہے، اور آج کل حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا ہمیں سبق بھی لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آدم کو جو عظیم الشان مقام عطا کیا علم کی وجہ سے کہ سارے فرشتوں کو کہا ان کو سجدہ ہی کریں. تو ذرا سوچئے ہمارے جد امجد اور پہلے انسان اور انسانیت کے باپ، تو انہیں سب فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیسا آدم کی کیا عزت و افضائی کی گئی. تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد آدم میں بنایا، اور ساتھ علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانا چاہیے اور اس کے حصول کے علاوہ اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو اب شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا. وجہ کیا تھی؟ آدم سے حسد کیا. تو اندازہ کر لیں کہ حسد بھی پہلے دن ہی پیدا ہوا تھا. یہ بڑی برائیوں میں سے ہے کہ شیطان کے تکبر کے ساتھ ہی، انکار اور تکبر کے ساتھ ہی حسد بھی پیدا ہوا، بلکہ حسد اس کو اس طرف لے گیا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا،
تو اس نے کہا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، میں تو فرشتہ نہیں ہوں اور میں آدم سے بہتر ہوں. کہ پھر تکبر اور سرکشی کا اظہار بھی کیا اور اللہ نے نافرمانوں میں سے کر دیا. تکبر اور سرکشی کی علامت ہے جو اللہ کو پسند نہیں. تو اب میرے اور آپ کے لیے بھی یہی لیسن ہے کہ سجدہ کیا جائے اور خوب شوق اور محبت سے، اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ آدم کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے سجدہ کیا، اور اب ہم اللہ کے سامنے بھی اللہ کے حکم کی تابع داری اور اس کے حکم کے مطابق اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور اب چونکہ آپ نے دیکھا نا کہ سجدہ نہ کرنا تکبر و سرکشی ہے، تو اللہ میں محفوظ رکھے تو خوب نمازیں پڑھیں، سجدے کیجئے اور اچھے اور خوبصورت سجدے کیجئے، کہ سجدے کی بہت اہمیت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ابن آدم، یعنی جب بھی کوئی آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان پھر تنہائی میں روتا ہے، یہ کہہ کر کہ ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا کہا گیا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اس کو خوب رلائیے سجدے کر کے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. یا کس جگہ میں نے یہ الفاظ بھی پڑھے کہ سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی اپنے سجدوں سے. تو سجدوں کا کرنا کتنی خوبصورت رفاقت ہے، نبی کریم کی رفاقت کے لیے بھی ضروری ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک برائی کو مٹا دیتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند کر دیتا ہے. لہٰذا آپ نمازوں میں سجدے کریں، نفل میں اور سجدہ میں دعائیں وغیرہ مانگیے. اور غالباً میں نے کسی اور کلاس میں آپ سے ذکر کیا ہے سجدہ شکر، جو اب ہمارے یہاں تقریباً مفقود ہے. تو اس سنت کو زندہ کیجیے، اللہ کے نبی کی سنت. اور سجدہ شکر ایک نہ صرف بہترین طریقہ ہے اللہ کی تعریف اور شکر کا، اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملے، کامیابی ملے، آپ کی عزت اور اس میں اضافہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہو، آپ سجدے میں جائیے. اس کے لیے کوئی لوازمات کی بھی ضرورت نہیں ہے. مزے کی بات یہ کہ آپ وضو میں نہیں ہیں اور خوشی اور آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ سجدہ کر لیجئے. تو اس کی عادت ڈالیے، میں بھی کوشش کیا کرتا ہوں. تو اور پھر اس کو خوب محبت اور شوق سے اللہ کے حضور وہ سجدہ کیجیے، اور جو تسبیحات اس کے لیے بتائی گئی ہیں وہ پڑھیے. تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. آئیے جی، یہ لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ابا. اب بتائیے اے بی سی ڈی، اور یہ ماضی ہے، فرسٹ فارم ہے، تو باقی آپ خود کر سکتے ہیں ترجمہ. جی بالکل صحیح فرمایا آپ سب نے. اس نے انکار کیا، اس نے نافرمانی کی، اس نے سرکشی کی، واستکبرا. یہ تو آسان ہے آپ سب کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. میری سسٹر، ہاں یہ تھوڑا سا غور سے الفاظ کو دیکھا کریں، کیونکہ وا بھی تھا نا شروع میں، تو کچھ لوگوں نے شاید اس کو پہ نوٹ نہیں کیا. اچھا جی. اللہ کے حکم کا انکار کیا کس وجہ سے بتائیں؟ جی اچھا ٹھیک ہو گیا. آئیے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم، اسکن تو رہ، رک، قیام کر. کہا انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں. کس میں؟ جنت میں.
وَكُلَا اور کھاؤ تم دونوں. اب یہ جو کلا ہے نا، یہ اصل میں کل تھا، اور یہ کون سے اس سے تھا؟ أكل اکل یا کل کل. اکالا کے، ہاں بالکل، جی 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 بالکل ٹھیک ہے، اکالا کے فعل سے. تو یہ فعل امر کل تھا، اور عربی میں دو کے لیے ابھی تک ہم نے سنگل اور جمع کے سیغے پڑھتے رہے ہیں. چونکہ تسنیہ یا دو کے سیغے بڑے کم آتے ہیں، اس لیے آپ کو وہ نہیں پریکٹس کروائے گئے، خام خواہ کی پریشانی سے بچایا گیا. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں اپنے علم میں، کہ اگر یہ ہوتا، یہ دوسرا کل نہیں ہے، ایک ہے کل دو نقطوں والا کاف والا، اور یہ دوسرا ہے جس کے لیے وہ سورہ میں بھی آتا نا مأکول، تو جیسے کھایا ہوا بھس والی وہ. تو اکلا جیسے یہ بتا رہے ہیں، ابھی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ بھی لیں گے، تو اس سے امر ہے کل، کھا. اور اس سے بن گیا یہ دو، کلا دونوں کھاؤ. منہا اس میں سے، رغدن با فراغت جتنا جی چاہے، حیثو شیتما اور جہاں سے تم دونوں چاہو، شئتما یہ بھی دو کا صیغہ آ گیا، شئتو شئتما. یہ دیکھیں نا، ہم نے کرنا تھا کیا تھا، شا شاؤ، شئتا شئتو، شئتم اور شئتما، شینا. یہ دو. ٹھیک ہے جی. تو تم دونوں چاہو، اور یہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور لا مت جاؤ. یہ لا تقرب، لا تقربا تم دونوں قریب نہ جاؤ، مت جاؤ. کس کے؟ ہی اس یہ مونس ہے نا، شجرہ اس درخت کے. فتکون ورنہ دونوں ہو جاؤ گے، تکونا تم ہوئے، تکونونا تم سب ہوئے یا ہوتے ہو، تو تکونا دو کے لیے، ورنہ ہو جاؤ گے دونوں کن میں سے، من الظالمین. تو آج کا خاص جو ہم نے نئی بات سیکھی ہے وہ ہے یہ دو دو والے تسنیہ کے سیغے. تو آئیے وَقُلْنَا یا اب لفظاً لفظاً کریں گے تو اور کلیئرٹی ہو جائے گی. تو ہم نے کہا اے آدم، اسکن، یہ ہے جی اسکن جو آپ عامر کا سیغہ، اسکن رہ، رک، سکونت اختیار کر، ٹھہر، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، الجنہ جنت میں، وکلا یہ دیکھیے کل کھا اور کلا کھاؤ تم دونوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے قرآن میں نا کلو وشربو، وہ بڑی مشہور ہے آیت کہ ان ولا کیا ہے، تصرفو تو کھاؤ پیو اور ضائع مت کرو. تو وہاں پہ یہی والا جمع کا آتا ہے، تو یہ والا آپ نے دو کے لیے، کھاؤ تم دونوں، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، حیثو شئتما تو شئتم سے میں نے آپ کو بتایا کہ دو کے لیے شئتما جتنا تم دونوں چاہو، اور حیث کا معنی جہاں سے بھی، جس جگہ سے بھی چاہو، با فراغت بھی اور جہاں سے چاہو. شئتما تم دونوں، ولا تقربا تو یہ دیکھیے اس کو بھی ذہن میں رکھنے کے لیے اچھا سا، لا تقرب تو دو کے لیے لا تقربو، اور قرب کا لفظ جیسا کہ ہم نے قریب کا لفظ صورتوں میں ہے، تو قریب مت جاؤ، دونوں قریب مت جاؤ اس درخت کے. فتکونو سب کے لیے تھا، تکونو تم سب ہو جاؤ گے، اور فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دیا، سجدہ کروایا، جنت میں رکھا، آرام کی ساری سہولتیں دے دیں، اور ان کو خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا، کیونکہ پہلی بات کی تھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ بنانا ہے. تو پھر ان کی
تربیت بھی کی جنت میں رکھ کے، اور آزمائش بھی ہوئی، تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہمارا اصل ٹھکانہ کیا ہے، وہ جنت ہے، تو وہیں واپس جانا ہے، شیطان کی پیروی کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا، اور یہ کہہ کے کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو اس کے قریب بھی نہ جانا ہے، یہ نہیں کہ اس کا پھل نہ کھانا، بلکہ کیا اس کے قریب بھی نہ جانا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ برائی کی جگہوں کے قریب جانا بھی جو ہے نا وہ بھی خطرناک ہے۔ تو جنت میں تو سوچیں ایک درخت تھا، اس سے روکا، آج اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں تو یہ سیل فون، بعض اوقات آپ اسے لے کے ایسے ایک چیز دیکھ لوں بس یوں کھولتے ہیں، اور پھر وقت کا ضیاع تو میرا خیال ہے سب سے جو کم ترین نقصان ہے نا، سب سے کم ترین وہ تو وقت کا ضیاع ہے، جو لوگ کم ترین سمجھتے ہیں، میں اس کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد اس میں جو کچھ دیکھتے ہیں، پھر جو کچھ بے تکی باتیں بعض اوقات ہمیں ادھر ادھر بھی بیچتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور لا یعنی اور چیزیں جو گیڈجٹس آپ سب کے ارد گرد ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو سوچئے کہ برائی اور گناہ کی چیز کے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہم ان چیزوں سے دور رہیں، کہ قریب مت جائیں۔ جی بتائیے ABCD۔ جی ٹھیک ہے، اصل میں دونوں لکھا ہوتا تو ذرا کلیئرٹی بھی ہو جاتی، لیکن ٹھیک ہے۔ جی نہیں، پلیز سوچ سمجھ کے جواب دینا، کچھ لوگ تو شاید غور ہی نہیں کرتے اور بس جواب دے دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا، جی یہ بھی دونوں کے لیے کہ قریب مت جاؤ۔ جی اللہ نے کیسے آدم کو کا اکرام کیا، عزت بخشی انہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، جنت میں بسا دیا۔ تو آج کل کے بتائیے ممنوعہ درخت کون سے ہیں؟ ہاں جی، تو اس لیے خود کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے کون سا حصہ اور کس قدر استعمال کرنا ہے۔ اب آپ کی باری ہے، 1 منٹ لیجیے، آسان ہے، جلدی کر لیں گے۔ آپ ترجمہ کیجئے، نیچے دیکھیے۔
चलिए जी। तो आदम को इज्जत मिली, फरिश्तों को सजदे का हुक्म मिला, तकब्बुर और हसद शैतान की सिफात हैं, उसे बचना है। अल्लाह की नाफरमानी कुफ्र की तरफ ले जाती है, खुद पर जुल्म की तरफ, और गुनाह की जगहों के करीब जाने से भी बचिए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तू जन्नत हमारी मंजिल बना दे। तो आप, बड़ी आसान सी दुआ है, या बदियुस समावात या हय्यु या कय्यूम इन्नी असअलुक, और आगे लगा दें इन्नी असअलुकल जन्नह, तो मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ। तो आप ये भी मांग सकते हैं। प्लीज दोबारा रिपीट करिए दुआ दुआ ये बात। आ, या हय्यु या बदियुस समावात या हय्यु या कय्यूम इन्नी असअलुक, और आगे जन्नत लगा दें, जो भी आप कहना चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मगफिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल रहमा। एनीवेज, तो अपना एहतसाब भी करना है और कोशिश भी करनी है, ठीक है जी। तो आइए अस्मा याद करते हैं। ज़ौज की जमा बताइए। अज़वाज, इज़वाज, अज़वाज, और जन्नत, जन्ना की जमा। जन्नात, जन्नत, और अगर होता जिन्नात, फिर क्या होता? जिन, जिन से हाँ, जिन्ना, जिन की, तो जबर जेर से ये फर्क पड़ जाएगा। तो शजरा की जमा अशजार, 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 ठीक है। चलें, अब बारी बारी करवाइए, आसान है, टेबल सबको आते हैं। तो सबसे पहले जी ये करवा रही हैं सिस्टर अरूज, करवाइए। सजदा यस्जुदु सुजुद, साजिदुन मसजूदुन सुजूदुन। ब्रदर नसारा तारिक, के पैटर्न से सीन जीम आया। ठीक है जी। सर सकना यस्कुन उस्कुन साकिनुन डैश सकनुन, नसारा के जी बाद। सिस्टर जाहिदा, कारिबा यकरबु इकरब करीबुन मकरूबुन कुर्बुन, वो जी करीब हुआ। वो करीब हुआ, वेरी गुड। जी सामिया के सिस्टर, पैटर्न पे। जी सिस्टर सफिया, करवाइए। ज़लमा यज़लिमु इज़लिम, ज़ालिमुन मज़लूमुन ज़ुल्मुन, उसने जुल्म किया। उसने ज़ाद जुल्म, लाम मीम, इसके रूट लेटर ज़ाद लाम जी मीम। जी। आइए, आ, आ, ये हम करते हैं आबा या भी कमजोर हरूफ का। सिस्टर मुसरत, करवाइए। या आता याती इती, नहीं, अबा ये याबी, हाँ, ये जरा मुख्तलिफ है। हाँ, जी करवाइए। सर उसी अबा पैटर्न पे है। याबी, ईबा आबिन, मअबियन, इबाउन, उसने इबा, इनकार किया, जी, उसने इनकार और किया। या भी इबा, ठीक है आबी, जी। भी इबा, जी आबी, सिस्टर इमराना, करवाइए अगला। आबा, या, कुल आकिलुन माकूलुन अकुलुन, इसने खाया। जी अमरा पढ़े इसका हाँ नसरा हाँ, का। वेरी गुड, अमरा के पैटर्न पर है। अमरा यामुरु, मुर, इसलिए इसका जो है वो ये अम्र जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल सही है। ब्रदर तारिक, अगला करवाइए। तो शाह यशाउ शाह, शाइन मशीयुन मशीआतुन, जी माशाल्लाह, उसने चाहा। उसने चाहा, मशीयत इलाही भी हम कहते हैं, ये जो लफ्ज़ आखिर में आया। तो ये है जी, क्लास अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हुई। आप सारे ज़रा गौर फरमा लीजिए कुछ अहम जो डेट्स हैं उन पर, कि असल में हमारा वक्त पे मुकम्मल हुआ है, तो हमारे पास एक कंटिजेंसी वीक बचा हुआ है, रिजर्व वीक। तो उसमें ऑप्शन ये होता है, या तो हम नेक्स्ट वीक 13 को आपका क्विज ले लें, या रिवीजन करवा दें पूरे पूरे कोर्स की। तो आपकी चॉइस होती है। अगर आप सब कहेंगे रिवीजन, तो फिर हम 13-14 को आपकी रिवीजन हो जाएगी,
اور ایز پر پلان 20th کو آپ کا کوئز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور باقی امپورٹنٹ ڈیٹس بھی نوٹ کر لیں. 13 نومبر کو آپ کا ہوم ورک لنکس بند کر دیے جائیں گے، تو کوشش کریں پچھلے سارے ہوم ورک مکمل کر لیں. ورک بک سبمیشن کی 2 ڈیٹس ہیں، 14 اور 15. نہ اس سے پہلے بھیجیں پلیز، نہ اس کے بعد بھیجیں، اگر فل کریڈٹ پر آپ نے ورک بک کے پورے نمبر لینے ہیں، یعنی پوروں میں سے آپ نے حاصل کرنے جتنے آپ کے بنیں گے. اور ورک بک لیٹ سبمیشن جو ہے میکسیمم لیٹ کر کے آپ سنڈے 17 کو، لیکن اس صورت میں 3 نمبر آپ کے ویسے ہی کٹ جائیں گے. سر پھر اس کو سر یہ ایگزام یہ QC2 کا پورا ہوگا یا مڈ ٹرم کے بعد جو پڑھا ہم نے وہ ہوگا؟ نئے سسٹم پورا شروع سے لے کے اوکے. اب تک. اور پھر فائنل کوئز آپ کا 20 نومبر کو. تو ریویژن سب لوگ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اسی طرح کوشش کریں گے ارینج ہو جائے. تو جزاک اللہ خیرہ. پہلا حصہ مکمل ہوا. بردر ہائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یس سر. اگر آپ کائنڈلی گرامر کا حصہ پڑھا دیں، اور میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا، میرا خیال ہے میرے لیے مشکل ہوگا، نہیں پڑھایا جائے گا. کو ہوسٹ تو ہوئی. جی ٹھیک ہوگی. جی یو آر دی ہوسٹ ناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم گرامر میں انشاءاللہ ردیہ اور نسیہ کے ٹیبل جو ہیں وہ دہرائیں گے. تو آئیے اس سبق میں ردیہ، نسیہ، خشیہ اور لکیہ کے جو ہے وہ دہرائیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صحت مند افعال کیا ہیں: فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. اور صحت مند کے ساتھ کچھ کمزور افعال ہم نے دیکھے: وہبہ، وعدہ، قال، زادہ، داہدہ. اور یکساں حروف والے تھے زنا اور دلہ. اور حمزہ والے تھے امرا، سالہ، کرا. تو یہ ان کی اہمیت یہ ہے کہ صحت مند 9,000 بار آتے ہیں، اور جبکہ کمزور جو ہیں یہ بھی تقریباً 9,000 بار آتے ہیں، اور یکساں حروف والے 1,300 بار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ہر سطر میں ایک صحت مند فعل، ایک کمزور فعل، اور ہر 2 صفوں میں ایک جو ہے وہ یکساں حروف والا فعل. اس کے لیے ہم نے 4 جملے پڑھے تھے کمزور افعال کے لیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے قالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت. اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ. گمان سے زنا اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹکا. اور پھر حمزہ والے میں ہے امرا، سالہ، کرا. تو یہ 4 قسم کے افعال ہوئے آپ کے: صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ. افعال کے کورس جو ہے ہم پڑھتے ہیں
सेहतमंद के लिए फतह के लिए फा, नसरा के लिए नून, दौराब अलैह के लिए दौद और समीअ। याद रखें सेहतमंद जो है अफ़ाल उनका एक एक हरफ है कौन, जबकि जो कमज़ोर है उनके शुरू के दो दो हरफ हैं। जैसे वहाबा के लिए वाव हा, वादा के लिए वाव एन, कॉलर के लिए काफ अलिफ, ज़ादा के लिए ज़ाद अलिफ, इसी तरह दाआ के लिए दाल एन, अदा के लिए हा दाल, जन्ना के लिए ज़ाद नून, दल्ला के लिए दौद ला। ये कोड इसलिए है कि जब कोई फेल इनमें से किसी के पैटर्न पे आता है तो उसके आगे ये कोड लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि इसका टेबल जो है वो इस पैटर्न पे बनेगा। तो रदिया ये क्या है, सेहतमंद है या कमजोर है? जी कमजोर सर। कमजोर है। ये है इसमें। कमजोर। क्यों कमजोर है, क्या चीज है इसमें? या है कमजोर। इसमें। या सर। या हाँ, या इसमें हमने ये पढ़ा था अगर किसी फेल में वाव या अलिफ में से कोई नजर आए वो कमजोर फेल होता है। तो रदिया में या आ रहा है तो लिहाजा ये कमजोर है। रदिया के मैंने वो राजी हुआ, इसे हमने सीखा था रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु। तो आइए रदिया के पैटर्न पे टेबल है। रदिया वो राजी हुआ, रदू वो सब राजी हुए, रदैता आप राजी हुए, रदई तू मैं राजी हुआ, रदई तुम आप सब राजी हुए, रदैना हम सब राजी हुए, रदियत वो औरत राजी हुई। जी अरूज उमर आपने हैंड रेज किया, प्लीज इसे दोहरा दीजिए। रदिया वो राजी हुआ, रदू वो सब राजी हुए, रदीता आप राजी हुए, रदी तू मैं राजी हुआ, रदी तुम आप सब राजी हुए, रदीना हम सब राजी हुए, रदियत वो औरत राजी हुई। जी जाहिदा शाहिद प्लीज आप भी इसे दोहरा दीजिए एक बार। जी सर। रदिया वो राजी हुआ, रदू वो सब राजी हुए, रदी तो आप राजी हुए, रदी तू मैं राजी हुआ, रदी तुम आप सब राजी हुए, रदीना हम सब राजी हुए, रदियत वो औरत राजी हुई। जज़ाकल्लाह। आइए इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा देखते हैं। हल रदिया तो क्या जवाब होगा? नाम नाम रजिया। नाम रदिया। और अगर हो हल रदू उनकी जमा है, नाम नाम रदू। रजू। हल रदैता, नाम नाम रजीतू। तो हल रदैतुम। नाम नाम रदैना। Good। तो इसका अमर देखें कैसे बनता है। फतहा यफ्तहू से नहीं बनता क्योंकि इसके द्वाद के नीचे जो है जेर है। नसरा यंसुरू से भी नहीं बनेगा, दराबा यदरिबू से नहीं। तो ये पहला फेल हमें मिला ऐसा जो समिया से जाके बन रहा है। इससे पहले अक्सर जो है वो फतहा नसरा दराबा से बने। समिया को देखें, उसके नीचे एन के नीचे एन कलमा यानी मीम जो है उसके नीचे क्या है, जेर है, रदिया की भी जेर है। तो ये उसके पैटर्न पे बना रदिया से यरदा। तो हमारे पास मुदारे आया यरदा वो राजी होता है। ये यस्माऊ से यस्माऊना की तरह यरदौना नहीं बना। ये फर्क आपने नोट कर लेना है। रदिया का समिया से फर्क क्या है, उसमें यस्माऊ यस्माऊना था, यहाँ क्या है यरदा से यरदौना, दाद के ऊपर पेश नहीं है। क्या आप सब ने ये नोट कर लिया कि ये यस्माऊना की तरह पेश नहीं है इसमें? जी 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 सर। सर नोट कर। मुदारे में इसके पेश नहीं है, पूरे टेबल में पेश नहीं है मुदारे में। हालांकि बाकी सब के आपने देखा फाला से यफलू से यफालूना, तफालू से तफालूना पेश के साथ थे। इसके पूरे टेबल में आपको कहीं भी पेश नजर नहीं मुदारे में। तो ये आपने नोट करना है। यरदा वो राजी होता है, यरदौना वो सब राजी होते हैं, तरदा आप राजी होते हैं, अरदा मैं राजी होता हूँ, तरदौना आप सब राजी होते हैं, नरदा हम सब राजी होते हैं, तरदा वो औरत राजी है। जी ब्रदर तारिक आप शुरू कीजिए। यरजा वो राजी होता है, यरजौना वो सब राजी होते हैं, तरजा आप राजी होते हैं, अर्जा मैं राजी होता हूँ, तरजौना आप सब राजी होते हैं, नरजा हम सब राजी होते हैं, तरजा वो राजी होती है। जी साफिया ताहिर आप भी प्लीज इसी को दोहरा दीजिए एक बार। यरदा वो राजी होता है, यरदौना वो सब राजी होते हैं, तरदा
آپ راضی ہوتے ہیں، اردا میں راضی ہوتا ہوں، تردونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نردا ہم سب راضی ہوتے ہیں، تردا وہ راضی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے اس کا عربی بول چال کا حصہ دیکھتے ہیں، سب مل کے کیجئے۔ حل یردا، نعم يرضى، دونا، اردونا نعم يرضون، ہم یردونا، حل تردا، اردا نعم أرضى أرضى، ہم حل یردونا، تردونا۔ اردا نعم نرضى نرضى، ہم تو یہ آپ اردا، دوبارہ نوٹ کر لیجئے، یردونا اور تردونا ہے، یردونا اور تردونا پیش والا نہیں ہے، یہ اس کو نوٹ کر۔ امر بنانے کا اس کا آسان سا ہے، ردیہ سے مدارے یردا ہے، علامت مدارے یا گرائی، اور یا چونکہ اس کے بعد جو ہے دیکھیں آگے آخر میں یا بھی کمزور حرف ہے وہ بھی گر گیا، ہمارے پاس بنا را اور داد زبر کے ساتھ۔ را پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو اس لیے ایک حمزہ لائیں گے، حمزہ جو لگائیں گے تو اس کے نیچے کیا زیر آئے، کیوں؟ ردیہ کے درمیان والے حرف ضاد پہ کیا ہے؟ زیر ہے، تو اس لیے امر میں زیر لگا، اردا۔ تو جب اردا بن گیا تو ہمارے پاس ٹیبل کا پیٹرن آ گیا، اردا راضی ہو، اردو راضی ہو، لا تردا مت راضی ہو، لا تردو۔ یہاں پھر نوٹ کریں، امر میں بھی پیش نہیں آیا، مدارے میں بھی نہیں تھا، امر میں بھی پیش نہیں ہے، یہ ردیہ کے ٹیبل کی خاصیت ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا، مدارے امر دونوں میں اس میں پیش نہیں تھا کسی بھی لے۔ اور اسے ایک بار دہرا دیجئے سب مل کے، جی اسی اشارے سے کیا ہوگا؟ ارضى ہو جاؤ، إرضاء ارضاؤ راضی راضی ہو ہو جاؤ، جاؤ، لا ترضى ترضى مت راضی ہو، لا لا ترضى ترضى مت راضی ہو جاؤ۔ اس کا اس میں فائل ہوتا ہے رادن، راضی ہونے اور والا، مفعول ہوتا ہے مردین، اور مرضی اس میں فائل ہوتا ہے ردا، رادن مردیون ردون۔ اسے بھی نوٹ کر لیں، اس کا اس میں فائل جو ہے دو پیش سے نہیں، دو زیر سے آتا، رادن، ٹھیک ہے؟ یہ جس پورے ٹیبل میں تین باتیں آنکھوں میں نوٹ کرائیں، مدارے میں کوئی پیش نہیں، امر میں کوئی پیش نہیں، اور اس میں فائل جو ہے دو زیر سے آتا ہے اس کا۔ تو یہ آپ کے سامنے پورا ٹیبل ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ کافی لوگ ہو تو ایسے کرتے ہیں، مل کے کرتے ہیں۔ جی ماضی کا ٹیبل شروع کیجئے۔ رضیہ، رضیہ وہ راضی ہوا، رضيت رضيت رديت ردينا رضیت رضینا رضيت مدارے کا ٹیبل لیجئے، دونا تردا يرضى يرضون ترضى أرضى ترضون نرضى هي ترضى اردا، إرضا اردا، إرضا تردا، ارضى لا تردا، ترضى لا ترضى لا ترضى راز مرضي رداعا۔ یہ عجیب کلاس ہے بھائی، کوئی 10 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے، کوئی 20 کی، کوئی 25 کی، کوئی 12 کی سپیڈ پہ، ہر ایک نے اپنی اپنی سپیڈ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک آواز نکلتی ہو، جیسے پہلی جماعت کی کلاس کی کبھی آواز سنی ہے؟ جب وہ مانیٹر میں کوئی کرا رہا ہوتا ہے کوئی چیز تو وہ کیا سارے مل کے ایک آواز میں بولتے ہیں، تو یہ سر آپ کے اب تک آپ کے اشارے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اپنی ساری کری جا رہے ہیں۔ کری نہیں جا رہے ہیں، وہ اپنی اپنی سپیڈ پہ کری جا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو چلیے کوئی نہیں، میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ ردیا وہ راضی ہوا، ردو وہ راضی ہوئے، ردیتا آپ راضی ہوئے، ردیتم میں راضی ہوا، ردیتم آپ سب راضی ہوئے، ردینا ہم سب راضی ہوئے، ردیت وہ عورت راضی، یردا وہ راضی ہوتا ہے، یردونا وہ سب راضی ہوتے ہیں، تردا آپ راضی ہوتے ہیں، اردا میں راضی ہوتا ہوں، تردونا آپ سب راضی ہوتے ہیں، نردا ہم سب راضی ہوتے ہیں، تردا وہ عورت راضی، اردا راضی ہو، اردو راضی ہو، لا تردا مت راضی ہو، لا تردو مت راضی ہو، رادن راضی ہونے والا مرد جس
रिदाउन राजी होना। इसमें नोट कर ले चौथी बात, मुदारे में पहली बात ये बताई थी मुदारे में कहीं पेश नहीं, दूसरी ये बताई थी अमर में कोई पेश नहीं, तीसरा ये बताया था इसमें फाइल ज़ेर, चौथी बात याद कर ले माजी के अंदर पेश है। इसके आम तौर पे ऐसा होता है जिसके जो है टेबल में पेश ना आ रहा उसके माजी में पेश नहीं होता, लेकिन इसके माजी में पेश है। रदू, रदई तुम पेश के साथ। ये 4 फर्क आपने नोट कर लेने हैं, ये स्पेशल टेबल है। रदिया वो रादी हुआ, यरदा वो रादी होता है, इरदा रादी हो जा, रादिन राजी होने लगा, मरतियुन जिससे राजी हो जाए, रिदाउन राजी होना। तो ये देखें माजी में पेश है रदू, मुदारे में पेश नहीं है यरदौना, अमर में भी पेश नहीं है इरदौ, और जो है फिर जो ये इसमें फाइल का है ना उसमें पेश आ जाता है। बड़ी दिलचस्प बात है रदूना, रादिन से रदूना, जबकि इसमें फाइल खुद 2 जेर से बनता है, लेकिन इसकी जमा जो है पेश के साथ है। ये 5वीं बात। तो ये 5 चीजें आपने अगर समझ ली हैं तो आपको रदिया का टेबल है। इसी के स्टाइल पर जो है रदिया के होता है नासिया। तो इसकी 6 चाबियां कराइए जी। ये कौन है? रोमाना जी, सिस्टर रोमाना कराइए। नसिया वो भूल गया, यंसा वो भूल जाता है, इंसा भूल जा, नासियन भूलने वाला, मनसियुन वो जिसको भुलाया गया, निसियान भूलना। गुड। इसका भी जो है नोट कर लें, इसमें फाइल देखें 2 जेर से आया। खशिया आपके बाद है मुसर्रत जान जी, सिस्टर आप करा दीजिए खशिया की 6 चाबियां। खशिया वो डरा, यख्शा वो डरता है, इख्शा डर, खाशिन डरने वाला, मखशियन वो जिससे डरा जाए, खशियतन डरना। ये बहुत मशहूर लफ्ज है खशियतुल्लाह, जो ये उससे याद रख लीजिए। आगे है जी लकिया। लकिया जो है ये आप में से कौन कराएगा जी? जाहिदा शाहिद आपने नहीं कराया, आप कराइए। जी सर। लकिया, यल, यलका, इलका, लाकिन, मलकियुन, लिकाउन, गुड। वो तो मिला। ये याद रखिए, ये चारों जो है ना रदिया, नसिया, खशिया, लकिया आते तो समिया के पैटर्न पे हैं, लेकिन समिया से ये मुख्तलिफ इस तरह हैं कि समिया के मुदारे में पेश है, अमर में पेश है, इसके नहीं। समिया का जो हम बनाते हैं सामिउन 2 पेश के साथ, इसका क्या है? रादिन, मर्दियुन, इसी तरह मखशियुन, मलकियुन, सारे जो है रादिन, नासिन, खाशिन, लाकिन सारे 2 जेर के साथ आए। तो ये आपके चारों को याद रखना है। तो आगे चलते हैं जी। तो रदिया से आपने क्या क्या पढ़ा? नसिया, खशिया और लकिया। ठीक है। तो अब आ जाइए अरबी बनाइए। वो सब, हम सब राजी हुए और वो भूल गए। हाँ जी, हम सब राजी हुए। रसीना, रदीना और वो सब रदीना, भूल गए। नसु, नसेतुम नसिया, नस, अरे नसिया से क्या था जमा? नसु नसु, नसौ, नसु, नसू नसेतुम पेश के साथ आएगा। ये माजी में इनके पेश पेश के है। साथ सर नसु। हाँ रदैना, और उससे क्या होगा? नसू, नुसु ये जो है नसु, इसका पेश आ जाता है। उसके बाद है उर्दू में तर्जमे, यनसौना अनफुसहुम, यनसौना वो सब भूलते हैं, अनफुसहुम अपने अपने आप आप को, को, और इरदान इब्नाअका, इर्दा राजी हो, इर्दा राजी राजी हो वादी हो अपने अन बेटे से से, अपने इब्नी का का अब वो सब भूलते हैं अपनी जानों को, तेरे बेटे सब राजी हों। खैर आपने जो तर्जमा किया अपने हिसाब से वो दुरुस्त किया है, बहरहाल मेरे पास यही था तो मैंने दिखा दिया। हल रद्दई तुम, क्या जवाब होगा? नाम नाम रदैना। रदैना, गुड। और हल तंसल्लाह, तंसल्लाह, नाम ला अंसल, अंसल्लाह, नाम अनसल्ला, हम ला अंसल्ला, अंसल्लाह। अंसल्ला, ला अंसल्ला।
आगे जी खशिया का टेबल है नसिया की तरह, देखें खशिया खशु पेश आ गया, खशैता खशैतु खशैतुम पेश आ गया, खसैना और खशिया खशियत खसैना और खशिया। मुदारे में इनके पेश नहीं आना चाहिए। यक्षा यक्षौना तक्षा अक्षा तक्षौना नक्षा तक। अमर में भी पेश नहीं आना चाहिए जमा में। इख्शा इख्शौ ला तक्षा ला तक्षौ। खाशिन इसमें फाइल दो जेर के साथ आना चाहिए। खाशिन मक्शिया। टेबल आपको समझ आ गया? जी सर। जी माजी में पेश होगा जमा के, मुदारे में कोई पेश नहीं होगा, अमर में कोई पेश नहीं होगा, इसमें फाइल दो जेर से आएगा। और क्या थी एक और बात खास, 5 बातें बताई थी मैं तो भूल गया, आप लोगों को याद हो तो बताइए। माजी में पेश आएगा 1, मुदारे में पेश नहीं आएगा 2, अमर में पेश नहीं आएगा 3, इसमें दो फाइल जो इसमें है फाइल की जमा में सर पेश आएगा। यस गुड एक्सीलेंट महमूद एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कि इसमें फाइल की जमा जब होगी ना खाशिऊना उसमें पेश आएगा। ये स्पेशल पॉइंट था जो जब हम 6 चाबियां कर रहे थे ना वहां ये आया था, तो बोनस पॉइंट चलते चलते आप लोग ले लिए। आपने ये हरफ देखे होंगे, इनको कहते हैं हरूफ अतफ, जो दो जुमलों के दरमियान राब्ता करते हैं। ये 10 होते हैं, आओ वा सुम्मा फा हम हत्ता ला ला और ला लकिन और बल, ये 10 हैं, ये जोड़ने के काम आते हैं। तो ये इनको जो है देख लीजिएगा। आगे ये आज आपने 2 के सीगे सीखे थे, उन 2 के सीगों के साथ ये भी याद रख लिए, इसकी जो है पेश वाली हालत जो है आने के साथ होती है। जन्नताने, बहराने, तुकज़्ज़िबाने, यबगियाने, तो ये जो है आने आने जब आए तो ये पेश वाली हालत। और जेर वाली हालत वही या नून से होती है, जैसे जमा में मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना यान। फर्क सिर्फ ये होता है जमा में या नून में नून पे जबर होती है, और तस्निया में 2 वाले सीगे में या नून में नून के नीचे जेर होती है। इसे कहेंगे जन्नताइनी, बहराइनी, आइनाइनी, मशरकाइनी, तुकज़्ज़िबाइनी, यग़बियानी, यानी आने एने आने इने आने इने। और उसमें क्या है ऊना ईना, जमा में क्या था मुस्लिमूना मुस्लिमीना, ऊना ईना जमा के सीगे के लिए यानून जबर के। और 2 का सीगा होता है आनी ईनी ईनी यानी ये नून के नीचे जेर लेके आना है। तो ये सूरत जो है वो रहमान में जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी तकरार है, आप लोग उसे पढ़िए और उसमें देखिए और पहचानिए। अच्छा ये जो है पेश के साथ 2 का आ रहा है, ये जो है 2 जेर के साथ आ रहे हैं या जबर के साथ। इसी तरह यकूलू, इसमें रूट लेटर क्या होगा, या इलामत मुदारी हटाई। अब आमन्ना, इसमें रूट लेटर क्या होगा, अलिफ मीम नून। हमजा मीम नून। हाँ अलिफ नहीं होता हमजा होता है। याद रखें अलिफ जो है किसी का भी रूट लेटर नहीं है, सॉरी अलिफ सर। किसी का भी नहीं रूट लेटर। अगर किसी सीगे में नजर आए तो समझ जाएं या तो ये वाव है या है, तो यह क्या होगा हमजा मीम नून। अच्छा युखादेउना, इसका बताइए रूट लेटर क्या होगा, दाल आइन। इलामत मुदारे या हटा दी, वाव नून जमा की इलामत है वो भी हटा दी, तो पीछे 3 लफ्ज आपको साफ नजर आ रहे हैं, खा दाल है। आमनु, इसमें देखें जी वाव अलिफ ये जमा की इलामत के तौर पर ऐसे हटा दें तो आपको 3 लफ्ज नजर आएंगे, वो इसके रूट लेटर है हमजा मीम हमजा नून। मीम और नून। हमजा मीम नून। यशअरूना, ये देखें यशअरूना में या तो इलामत मुदारे है उसको हटा देंगे, वाव नून जमा के लिए होता है वो भी हटा शारा देंगे। शीन एंड रे। शीन एंड रे नहीं होता, रा होता है अरबी में है। रे जो
फजादा, हाँ कौन इसका बताएगा भाई, ये मुझे भी नहीं आता, आप लोग कोशिश करें शायद आ जाए। जाल वाव दाल से दाल वाव दाल या दाल दाल या दाल छोटी है दाल दाल या या दाल दाल हाँ आपने तो क्या मुझे भी गलत दादा कर दिया। दादा मैं दादा समझा यजीदु शायद आप लोग सही बता रहे हो, मैं उसे याद करने लगा, उसने कहा नहीं नहीं ये तो अलिफ आ ही नहीं सकता, रूट लेटर हो ही नहीं सकता। ज़ादा ज़्यादा यजीदु यजीदु से ज़ायद हाँ जी, कानू से बताइए, वाव अलिफ जमा की लामत हटा दी, कान, काना काफ और नून कौन नून हाँ अलिफ नहीं होगा क्योंकि अलिफ रूट लेटर नहीं होता, तो यहाँ पे अलिफ ये होगी ना, की जगह काफ काफ और वाव। नून। ठीक है जी। यकज़िबूना, या तो इलामत काफ बता काफ रहे जा काफ काफ जाल बा जाल बा काज़ाबा काफ जाल बा कज़ाबा कज़ाबा ठीक है जी। ये अब आपको रूट लेटर निकालने भी आ गए हैं, सवालात आपने देख लिए हैं, एक बार फिर देख लीजिए। अबा का मतलब है उसने इनकार किया, वस्तकबरा का मतलब है और उसने तकब्बर किया। इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, क्यों क्यों किया था सद और इनकार? तकब्बर की वजह असद से और तकब्बर की की वजह से याद रखिएगा, ये अक्सर क्विज वगैरह में भी आ जाता है। वकुला मिनहा, तर्जमा और कीजिए। खाओ खाओ इससे डी और खाओ इससे डी और खाओ इससे, अच्छा। वला तकरब, तकरबा, और ना जाओ इस पे और और करीब मत लेकिन करीब ना करीब जाओ जाओ सी और करीब ना जाओ, और लेकिन करीब ना। सी अल्लाह ने आदम का इकराम किया क्या करके? जन्नत में बसा के अब ए हमारे पास बहुत से ममनूना दरख्त हैं, जैसे सब सही है सब सही है, सब सही है सारी। मीडिया हंड्रेड सब बुरे हैं। डी कुर्ब का कुर्ब का फेल फेल माजी माजी क्या होगा? काराबा कारीबा करीबा होता है, कराबा नहीं होता, करीबा जेर के साथ है। ये करीबा है करीबा शाह का फेल मुदारे बताइए। जेर है ये। यशाओ यशाब बी जौज की जमा बताइए। अजवाज डी अज़वाज अज़वाज रदई तुम क्या तर्जुमा होगा? तुम का लफ्ज आया है। आप सब आप राजी सब हुए राजी हो सब राजी डी हुए हल रदईता, जवाब दीजिए, ता है। तू क्या क्या आप आप नाम राजी हुए अल राजी हो मजीद क्या? खुश हुए नाम सी मजीद आप पे राजी खुश क्या हैं खुश रदा के एक मैंने खुशी वो के सब भी। राजी वो हुए सब यार राजी दोनों हुए। डी वो सब वो राजी सब हुए यरज़ौना दो यरजूना डी रदू रदू होता है, रदू वो सब राजी रदू होते हैं। रदू सब राजी अजू हो यरदौना, आपने दुरुस्त कहा। हल तरदा अनहुम क्या जवाब होगा अरबी में? हल नाम तरदा, अर्दा नाम अर्दा अनहु अनहु नाम नाम अर्दा अरदान ये टिप याद रखिए, हुआ, हुम और हिया जब सवाल में आते हैं जवाब में भी वही वही रहते हैं, वो नहीं बदलते। जब सवाल में अंता आता है तो वो आना से बदल, अंतुम आता है वो जो है नाहनु से बदल, ये याद रखना आप। इसी तरह जो है वो मुअन्निस का जब आता है हिया, सवाल जवाब में कभी नहीं बदलता। हल अंतुम रादूना, देखें अंतुम है, ये बदलेगा तो बदलिए इसे। नाम नाम अना रादून आना जो है वो वाहिद नाम नाम नाहनु नहनु रादून बी रादून नहनु रादून बी आएगा बी हाँ अंतुम जो है नाहनु से बदलेगा क्योंकि अंतुम भी जमा है, नाहनु भी जमा है। आना जो है वो वाहिद है, वो अंतुम नहीं, वो अंता से बदलता है। रबिया से अस्मा की 3 चाबियां बताइए। रदिया रजिया यरजा रादिन राजिन मर्जियुन मर्जियुन इर्जा रिजाउन इसका ये देखें, आपको एज ए स्पेशल पॉइंट मैंने याद कराया कि इसका इसमें फाइल मुख्तलिफ आता है, इसम फाइल। रादी तो रादिन मर्जियुन रिदाउन ये इसका है। पी बाद है नसई तुम क्या तर्जुमा होगा? तुम का लफ्ज आ रहा है बीच में। आप सब सब भूलते हैं आप सब आप बी सब बोलते भूल हैं गए। बी आप गए सब हल नसई गए तुम, तब अरबी में जवाब दीजिए। मा नसैना गुड। तुम जो है वो ना से बदलना चाहिए, माँ ना सही ना, आपने सही कहा। वतन सौना अनफुसकुम तर्जमा कीजिए, वाह भी साथ में आया हुआ है, वाह तन सब सौना भूल जाते हो अनफुसकुम। अपने आप को भी ए और तुम सब भूल जाते हो अपने आप को।
नसिया से अफाल की 3 चाबियां बताइए। अफाल मादी मुदारे منفی ناسين منسي ناصر ناسي منفی سي नसिया यंसा इंसा ये है मादी मुदारे अमल। तो 7 होमवर्क आपको पता है, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के। इस कोर्स यानी QC1 का जो है लफ्जी तर्जमा आपने आखिरी QC5 तक जो है ना दोहराना है। तो उसको जो है संभाल के रखिए, हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं तो महीने में 1 दफ़ा ज़रूर सुनिए। उसमें कुरान पाक के 50% जो है अल्फाज आते। अपने साथी से की बातें कीजिए, रोज़ाना कम अज़ कम 1 आयत या नए 3 अल्फाज दोहराइए और मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द रखिए और अपने साथियों के लिए भी दुआ कीजिए। और मिलजुल कर जो है वो जो ये वीडियोस हैं उनको दोहराएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप जो है QC2 में हैं और QC3 में जाने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है कम अज़ कम QC1 जो है पढ़ाना शुरू करें। और नहीं है तो अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने हमसायों को, अपने जानने वालों को, या कम अज़ कम किसी एक बंदे को जो है पढ़ाना शुरू करें। जो कुछ आपको जितना आता है वो पढ़ाएं। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। आपके जो सवालात हैं तो वो आप कर सकते हैं। जी।